गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज આપણે ધોરણ 7 માં ગુજરાતી વિષયમાં અભ્યાસ કરવાના છીએ। ધોરણ 7 માં ગુજરાતી વિષયમાં આપણે 3 પાઠ સુધી પૂર્ણ થઈ ગયું। હવે આપણે ચોથું એકમ એટલે કે કાવ્ય 4 સુંદર સુંદર વિશે અભ્યાસ કરીશું। आज તો સુંદર સુંદર એક કાવ્ય છે જેના રચયિતા ધર્મેન્દ્ર માસ્તર છે। એમનું ઉપનામ મધુરમ છે, मतलब એમનું નામ મધુરમ છે। એમણે એક સરસ કવિતા લખી છે સુંદર સુંદર। એમાં એક ઈશ્વરના પ્રકૃતિના તત્વો જે ઈશ્વરે બનાવ્યા છે ને, પહાડ, વૃક્ષ, પંખી, નદી, નાળા, मतलब એટલી સરસ દુનિયા બનાવી છે ઈશ્વરે। તો એમના મનમાં વિચાર થાય છે કે ઈશ્વરે આટલું બધું સુંદર બનાવ્યું હશે તો એ પ્રભુ એ પોતે ઈશ્વર કેટલા સુંદર હશે, બરાબર। જેને આટલું સુંદર બનાવ્યું એ પોતે કેટલા સુંદર હશે, બરાબર। तो एमने एवी काव्यनी रचना करी है। हवे आपणे काव्य गाईशुं अने समजीशुं। सुंदर सुंदर सूरज सुंदर चांदो सुंदर सुंदर सरिता ने सरोवर विभु हसे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा। उषा सुंदर निशा सुंदर सुंदर वन उपवन गिरिवर विभु हसे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा। माछली सुंदर पंखी सुंदर सुंदर धरती शांत समीर विभु हसे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा। कविता सुंदर जीवन सुंदर सुंदर तारा आभ विशाल विभु हसे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा। भाषा सुंदर आशा सुंदर सुंदर हय्यु ने मानव विभु हसे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा। आ प्रकृति गीत में कविए सूरज, चांदो, नदी, सरोवर, वन, उपवन वगैरह ने खूब ज सुंदर कह्या छे। तेमां वसता माछली, प्राणी, मानव वगैरह ने पण सुंदर कह्या छे। हवे तेनी आ बनावट करनार, तेने बनावनार पोते विभु केटला सुंदर हशे एवो कविना मनमा प्रश्न थाय छे। आ काव्यमां आवुं छे, बराबर। हवे आपणे काव्यना आधारे समजूती करीशुं। तो सुंदर सुंदर सूरज सुंदर, चांदो सुंदर, सुंदर सरिता ने सरोवर, मतलब सूरज दादा एटला मस्त सुंदर छे, चांदा मामा एटला सुंदर छे, सरिता, बराबर, सरिता सुंदर छे, सरोवर पण, सरोवर एटले सरोवरो केटला सुंदर छे, सरिता एटले नदी पण एटली सुंदर छे। तो विभु हशे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा, बराबर। आटलुं सरस बनावनार, आटली सरस दुनिया बनावनार विभु पोते केटला सुंदर हशे एवुं थातुं मारा मनमा, मारा मनमा एवुं थाय छे। उषा सुंदर निशा सुंदर सुंदर वन उपवन गिरिवन। उषा एटले सवार, निशा एटले रात्रि, मतलब सवार एटली सुंदर छे, रात एटली सुंदर छे। सुंदर वन, वन एटला सुंदर छे, उपवन एटले बगीचाओ अने गिरिवन एटले पहाड़ो केटला सुंदर छे। अने एने बनावनार विभु हशे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा, मतलब आ बधुं बनावनार विभु केटला सुंदर हशे एवुं मारा मनमा प्रश्न थाय छे। माछली सुंदर पंखी सुंदर सुंदर धरती शांत समीर, मतलब माछली सुंदर छे, पंखी सुंदर छे, धरती पण सुंदर छे अने समीर एटले के पवन पण एटलो सुंदर छे। तो विभु हशे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा, मतलब आ बधुं बनावनार विभु केटला सुंदर हशे एवुं मारा मनमा प्रश्न थाय छे। पछी छे कविता सुंदर जीवन सुंदर सुंदर तारा आभ विशाल, मतलब कविता, बराबर। कविता એટલે જે કવિતા કવિ કહે એ કેટલી સુંદર હોય છે। જીવન, આ જીવન પણ કેટલું સુંદર છે। તારા આભ વિશાળ, સુંદર તારા આભ વિશાળ, मतलब તારા એટલા સરસ સુંદર છે અને વિશાળ આભમાં ચમચમી રહ્યા છે। તો આ બધું બનાવનાર વિભુ હશે તો કેવા સુંદર એવું થાતું મુझ મનમાં, मतलब આ બધું બનાવનાર વિભુ કેટલા સુંદર હશે એવું મને મનમાં થાય છે। भाषा सुंदर आशा सुंदर सुंदर हय्यु ने मानव विभु हशे तो केवा सुंदर एवुं थातुं मुझ मनमा। भाषा એટલે કે આપણી બોલી અને આશા એટલે એક કિરણ, આશાની કિરણ એ એટલી સુંદર છે, બરાબર। સુંદર હય્યુ ને માનવ, હય્યુ એટલે દિલ
અને માનવ એટલે મનુષ્ય. મનુષ્યનું દિલ પણ કેટલું સુંદર બનાવ્યું છે ભગવાને, તે પ્રભુ કેટલા સુંદર હશે એવું કવિના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે. અહીં આપણી કાવ્યની સમજૂતી પૂરી થાય છે. હવે આપણે શબ્દ સમજૂતી લખીશું. પહેલું છે સરિતા, તો શું થાય? નદી. પછી છે વિભુ, તો ભગવાન. ઉષા એટલે સવારે સૂર્ય ઉગતા પહેલા પૂર્વ આકાશમાં દેખાતા આછા રંગો, પરોઢી. બરાબર. નિશા એટલે રાત. ઉપવન એટલે બગીચો. ગિરિવર એટલે પર્વત. સમીર એટલે પવન અને હૈયું એટલે દિલ. બરાબર. ચલો તો આપણે પહેલા સમજૂતી લખી દઈએ. હવે શબ્દ સમજૂતીના પ્રશ્નો લખી દીધા છે, આપણે જવાબ સાથે લખીશું. સરિતા એટલે શું થાય? નદી. વિભુ એટલે ભગવાન. ઉષા એટલે પરોઢી. નિશા એટલે રાત. ઉપવન એટલે બગીચો. બરાબર છે. હવે આપણે ગિરિવર એટલે પર્વત. સમીર એટલે પવન. હૈયું એટલે દિલ. આટલા આપણા શબ્દ પાઠમાં, કાવ્યમાં આટલી શબ્દોની સમજૂતી આપી છે. હવે આપણે ભાષા સજ્જતા પર આગળ વધીશું. ભાષા સજ્જતામાં પુનરિત બરાબર, પુનરિત ભાષા સજ્જતા આપી છે. પુનરિત કોને કહેવાય? બરાબર છે. પુનરુક્તિ મતલબ વારંવાર એકનો એક શબ્દ 2 થી 3 વાર વાક્યમાં આવે તો એ વાક્યને પુનરુક્તિ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે. એના હું કેટલા ઉદાહરણ લખું, બરાબર, પછી આપણે એના પરથી સમજીશું. હવે આ છે અમુક પુનરુક્તિના વાક્યો આપેલા છે. પુનરુક્તિ મતલબ એક જ વાક્યમાં એક જ શબ્દ 2 થી 3 વાર વપરાય તો તે વાક્યને પુનરુક્તિ કહેવામાં આવે છે. મતલબ 2 થી 3 વાર એકનો એક શબ્દ એ પંક્તિમાં આવે. હવે જેમ કે જો નહીંનાથ નહીંનાથ ન જાણો, નહીંનાથ નહીંનાથ 2 વાર આવ્યું એટલે પુનરુક્તિ વાક્ય થયું. હળવે 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 ઓધવજી, હળવે 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 3 વાર આવ્યું ને તો આ પંક્તિ પણ પુનરુક્તિ થઈ. સુંદર સુંદર સૂરજ સુંદર, સુંદર 2 વાર આવ્યું તો આ પંક્તિ પણ પુનરુક્તિ થઈ. બરાબર છે. તો અહીં આપણું ભાષા સજ્જતામાં પુનરુક્તિ પણ પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે સ્વાધ્યાય તરફ આગળ વધીશું. સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્નો પહેલા આપણે ચર્ચા કરીશું, પછી હું એને લખાવીશ. તો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્નનો ઉત્તર એક એક વાક્યમાં આપું. પહેલું છે આકાશમાં શું શું સુંદર દેખાય છે? તો આકાશમાં શું શું સુંદર દેખાય છે પંક્તિમાં જુઓ તો આકાશમાં સૂરજ ચાંદો સુંદર દેખાય છે. આકાશમાં સૂરજ ચાંદો આભ અને તારા સુંદર દેખાય છે. તો પહેલાનો જવાબ આપણે લખીશું.
હું ડાયરેક્ટ અહીંયા જવાબ લખી દઈશ, સવાલ નહીં લખું, બરાબર. પહેલો પ્રશ્ન છે આકાશમાં શું શું સુંદર દેખાય છે? તો આકાશમાં સૂરજ, ચાંદો, આભ અને તારા સુંદર દેખાય છે. જવાબ નંબર 2. કવિના મનમાં બધું જ સુંદર જોઈને શું વિચાર આવે છે? તો કવિના મનમાં બધું જ સુંદર જોઈને વિચાર આવે છે કે આ બધું આટલું સુંદર છે તો પ્રભુ કેટલા સુંદર હશે. તો કવિના મનમાં જવાબ આવશે કવિના મનમાં વિચાર આવે છે કે આટલી સુંદર સૃષ્ટિ બનાવનાર વિભુ પોતે કેટલા સુંદર હશે. બરાબર. કવિના મનમાં વિચાર આવે છે કે આટલી સુંદર સૃષ્ટિ બનાવનાર વિભુ પોતે કેટલા સુંદર હશે. બરાબર. હવે પ્રશ્ન 3 પર આગળ વધીશું. પરોઢ અને રાત સુંદર છે. કાવ્યની કઈ પંક્તિમાં આ ભાવ વ્યક્ત થયો છે? પરોઢ અને રાત સુંદર છે કઈ પંક્તિમાં વ્યક્ત થયો છે? ચલો જુઓ તો. ઉષા સુંદર નિશા સુંદર. કઈ પંક્તિમાં? ઉષા સુંદર નિશા સુંદરમાં આ ભાવ વ્યક્ત થયો છે. ઉષા સુંદર નિશા સુંદર આ પંક્તિમાં ભાવ રજૂ થયો છે. હવે આગળ ધરતી પર શું શું સુંદર દેખાય છે? તો ધરતી પર શું શું સુંદર દેખાય છે? તો ધરતી ઉપર માછલા, પંખી, માનવ વગેરે સુંદર દેખાય છે. તો શું આવશે? ધરતી ઉપર માછલા, માનવી, પંખી વગેરે સુંદર દેખાય છે. બરાબર. ધરતી ઉપર માછલા, માનવી, પંખી વગેરે સુંદર દેખાય છે. હવે અહીં આપણો પ્રશ્ન એક પૂરો થાય છે. પ્રશ્ન 2. ઉદાહરણ પ્રમાણે શબ્દ જોડકા કાવ્યમાંથી શોધીને લખો. બરાબર. સૂરજ, ચાંદો. તો જો તો કાવ્યમાં સરિતા, સરોવર, ઉષા, નિશા, વન, ઉપવન, માછલી, પંખી, ધરતી, સમીર. બરાબર. હવે પ્રશ્ન નંબર 3. નીચેના દરેક શબ્દ માટે કાવ્યમાં કયો શબ્દ પ્રયોજાયો છે તે લખવાનું છે. જેમ કે સૂર્ય માટે કયો શબ્દ સરોજાયો છે? જો તો સૂર્ય માટે સૂરજ, પછી પવન માટે સમીર, પ્રભુ માટે વિભુ, જંગલ માટે વન, આકાશ માટે આપ અને કાવ્ય માટે કવિતા. બરાબર. તો હવે આપણે એને લખીશું પ્રશ્નના જવાબ.
પહેલા પ્રશ્ન લખી દો, પછી આપણે જાતે જવાબ લખીશું. सूर्य तो सूरज, पवन तो समीर, प्रभु तो विभु, जंगल तो वन, आकाश तो आग અને કાવ્ય તો કવિ. આટલા શબ્દો પાઠમાં થયા છે. બરાબર છે. હવે આપણે આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 4. પરોઢ જંગલ, બગીચો અને પર્વત સુંદર લાગે છે, તો તેના બનાવનાર પ્રભુ કેવા સુંદર હશે એવું મારા મનમાં થાય છે. આ સમજૂતી આપણી છે, આની કાવ્ય પંક્તિ લખવાની છે. બરાબર. તેની કાવ્ય પંક્તિ શું આવશે? ઉષા સુંદર, નિશા સુંદર, સુંદર વન ઉપવન ગિરિવર, પ્રભુ હશે તો કેવા સુંદર, એવું થાતું મુજ વનમાં. તો આ છે આપણો પ્રશ્ન નંબર 4. આ કાવ્ય પંક્તિ આવશે. બરાબર. હવે આપણે આગળ વધીશું. પ્રશ્ન નંબર 5. પ્રશ્ન નંબર 5 માં કેટલાક અઘરા શબ્દો આપ્યા છે, તેનું ઉચ્ચારણ તમારે વ્યવસ્થિત કરવાનું છે. પહેલા લખી દો, પછી આપણે એનું ઉચ્ચારણ કરીશું. બરાબર. चलो तो હવે આપણે આને જોરથી બોલીશું. પહેલું છે સૂરજ, સરિતા, સરોવર, નિશા, સમીર, શાંત, આશા, વિશાળ, ચંદ્ર, માછી. બરાબર. અહીં આપણો હવે પ્રશ્ન 5 પણ પૂરો થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 6 છે કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરો. કઈ કાવ્ય આવી છે? ઉષા સુંદરથી. બરાબર. તો ઉષા સુંદર, હવે છે પ્રશ્ન નંબર 7.
શબ્દકોશના કોષ્ટકમાં ગોઠવવાનું છે, મતલબ શબ્દકોશમાં કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવાનું છે, એ આપણે ગોઠવી દઈશું. આટલા છે અને આપણે કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવાના છે. તો પહેલા આપણે ક ખ ગ ઘ, સૌથી પહેલા સ્વર આવે ને એટલે આ ઉપવન સૌથી પહેલા આવે છે. પછી ક ખ ગ તો ગીરી ગ ઘ ચ છ જ ઝ ટ ઠ ડ ઢ ણ ત થ દ ધ ધરતી, ન પ પંખી, ફ બ ભ મ માછલી, ય ર લ વ ર થ દ ધ ન નિશા આવશે, ન પ ફ પછી ન નિશા, ન પછી પ એટલે પંખી અને છેલ્લે વધ્યું માછલી. અહીં આપણા કક્કાવારી પ્રમાણે પણ પૂરા થઈ ગયા. બરાબર, તો અહીં આપણું કાવ્ય જે 3 છે સુંદર સુંદર, સોરી કાવ્ય જે 4 છે સુંદર સુંદર એ પૂરું થયું. એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચન આન્સર ને અમુક જો લખવાના હશે તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું લખાવીશ.